जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी चेनल राधे गुजराती स्टोरी में। तो मित्रों, अठवाडियाना कोई पण दिवसे घरना मीठाना डब्बामां आ गुप्त वस्तु राखो, तमने जीवननी दरेक समस्यामांथी मुक्ति मळशे। पछी ते वास्तु दोष होय के क्षणिक दोष, तमने तरत ज मुक्ति मळशे। तमने मां लक्ष्मीना एवा आशीर्वाद मळशे जेना पछी तमारुं जीवन बदलाई जशे, तमारा जीवनमां धननी वर्षा थशे। मित्रों, सौथी पहेला कॉमेंट बॉक्स में जईने जणावो के तमे तमारा घरे एक अलग डब्बामां मीठुं राख्युं छे के नहीं, अने जो तमे नथी राख्युं तो आजे ज एक डब्बो लई आवो अने तेमां मीठुं भरीने अलग राखो। कारण के आजना विडियोमां अमे तमने जे उपाय जणाववा जई रह्या छीए तेमां तमारे योग्य मुहूर्तमां मीठाना डब्बामां एक गुप्त वस्तु छुपाववानी छे, जेना विषे तंत्रशास्त्रमां लखेलुं छे। तमारा घरना मीठाना डब्बामां एक रहस्य छुपायेलुं छे, जे अमे तमने आ विडियोमां जणाववा जई रह्या छीए अने तेना फायदाओ अनुभव्या पछी ज आ माहिती तमारा सुधी लाव्या छीए, जेथी तमे पण लाभ मेळवी शको। अने अमे तमने 100% गेरंटी आपीए छीए के तमे जो तंत्रशास्त्र अनुसार ते गुप्त वस्तु मीठाना डब्बामां मूकी दो अथवा तो संताड़ीने राखो तो आ उपाय करवाथी तमने गरीबी अने परेशानीओ अने वास्तु दोषमांथी तरत ज मुक्ति मळशे। जो तमे आ उपाय योग्य समये करशो तो विश्वास राखो के तमारा जीवनमां पैसा आववाना रस्ता खुली जशे, तमारा जीवनमां आवनारा धननी मात्रा वधशे, तमारो बंध थयेलो धंधो काम करवा लागशे। मित्रों, तमने तमारा जीवनमां सुख समृद्धि संपत्ति अने ऐश्वर्यनी प्राप्ति थशे अने तमारा घरनी प्रगति थशे। आ एक एवो उपाय छे जे फक्त तमारा जीवनमां ज नहीं परंतु तमारा समग्र परिवारना जीवनमां पण एक चमत्कारिक अने सकारात्मक परिवर्तन लावशे। मित्रों, एक बात सारी रीते समजी लो, व्यक्तिना घरमां रहेल मीठानो सीधो संबंध ते व्यक्तिनी आर्थिक स्थिति साथे जोडायेलो छे। ज्योतिष शास्त्रमां स्पष्ट लख्युं छे के जो कोई घर में मीठाना डब्बो खाली थई जाए तो ते घरनी आर्थिक स्थिति में घणो फरक पड़े छे अने ते घरनो वास्तु दोष पण खराब थवा लागे छे। मित्रों, मीठा प्रत्येनी बेदरकारी तमारा जीवन में गरीबी अने समस्याओं लावी शके छे। जो तमे मीठा प्रत्ये सावधानी न राखो तो तमारे तमारा जीवन में घणी समस्याओनो सामनो करवो पड़ी शके छे। परंतु बीजी तरफ जो तमे मीठाने लईने उपायो करो छो जेना विषे तंत्रशास्त्र अने ज्योतिष शास्त्र में लख्युं छे तो विश्वास करो मित्रों, तमारी धन संबंधित समस्याओं दूर थशे। मित्रों, जो तमे धनवान बनवा मांगो छो, तमे पण इच्छो छो के तमारा जीवनमांथी दरेक प्रकारनी परेशानीओ खत्म थई जाए, तमारे जीवनमां कोई कष्ट दोषनो सामनो करवो न पड़े, तमने देवी लक्ष्मीनुं ते वरदान अने आशीर्वाद चोक्कसपणे मळशे, जेना पछी तमारा घरमां क्यारेय पैसानी कमी नहीं आवे। जो तमारी पासे तमारा जीवनमां आटली बधी संपत्ति होय के पछी तमारे पैसा संबंधित कोई पण प्रकारनी समस्यानो सामनो न करवो पड़े तो आजना आ 10 मिनिटनो विडियो अंत सुधी स्कीप कर्या वगर जुओ। कारण के मित्रों, मीठुं ए खूब ज सरळ वस्तु छे अने मीठुं एक एवी वस्तु छे जे दरेकना रसोडामां होय छे, पण तेनो उपयोग मात्र भोजनमां उमेरवा माटे ज थतो नथी, तेना बीजा घणा फायदाओ छे जे आपणा सुख अने समृद्धि साथे संबंधित छे। अने हाँ, आ माटे तमारे मीठुं खावानी जरूर नथी, परंतु तमारे तेने आ विडियोमां जणाव्या मुजब उपयोग करवानी जरूर छे। हवे बनी शके तमारामांथी कोईकने आ वात अंधविश्वास लागे, परंतु ज्योतिष अने वास्तुशास्त्रमां घरनी सुख समृद्धि अने अन्य घणी समस्याओं माटे मीठा साथे संबंधित उपायो जणाववामां आव्या छे। तेथी जे लोकोने आपणा प्राचीन वास्तुशास्त्रमां विश्वास होय तेवो ज आ विडियो जुवे। एटला माटे जो तमे इच्छो छो के मां लक्ष्मीनी कृपा हमेशा तमारा पर अने तमारा परिवार पर बनी रहे, मां लक्ष्मीना आशीर्वादथी तमे तमारा जीवनमां घणी प्रगति करी शको अने खूब आगळ वधी शको, तो पूरी श्रद्धा साथे कॉमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूरथी लखजो। अने जो मां लक्ष्मीना साचा भक्तो होय तो विडियो ने लाइक करवानुं भूलता नहीं। मित्रों, तंत्रशास्त्रना अध्याय नंबर 112 में स्पष्ट लख्युं छे के जेम माणसना जीवनमां मीठा वगर भोजननो स्वाद अधूरो छे तेवी ज रीते माणसनुं जीवन पण मीठा विना अधूरुं गणाय छे। मीठानो संबंध घरना वास्तु दोषो साथे होय छे अने साथे मीठुं व्यक्तिनी आर्थिक स्थितिने पण असर करे छे। वेद अने पुराणोमां पण स्पष्ट रीते कहेवामां आव्युं छे के
જે ઘરમાં મીઠાનો ડબ્બો ખાલી હોય છે તે ઘરમાં ક્યારેય બરકત આવતી નથી. જે પણ ઘરમાં મીઠાનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય છે તે ઘરની બરકત પણ થાય છે, તે ઘરની પ્રગતિ પણ થાય છે અને તે ઘર ઉપર સદાયને માટે દેવી લક્ષ્મીની કૃપા પણ રહે છે. મિત્રો, મીઠાને લઈને મેં તમને તે વસ્તુ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, મીઠાને લઈને અમે તમને તે વસ્તુઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તમારા માટે તે જાણવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે અને તમારે તમારા રોજિંદા કામમાં આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી કરીને તમારા જીવનમાં જે પણ સમસ્યાઓ આવી રહી હોય તે પોતાનો માર્ગ બદલી નાખે. આ ઉપાયો કર્યા પછી તમે તમારા જીવનમાં એટલા સફળ થશો કે જેના પછી તમે સમાજ માટે એક ઉદાહરણ બનશો. તમારા ઘર પર આશીર્વાદ આવશે અને દેવી લક્ષ્મીની કૃપા અને માં લક્ષ્મીજીના આશીર્વાદ તમારા ઘર ઉપર રહેશે. તો માહિતી ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળો. સૌપ્રથમ ઉપાય જે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ તે છે ગરીબીમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો મહા ઉપાય. જો તમારા ઘરમાં ગરીબી ફેલાઈ ગઈ છે, તમારા ઘરમાં બધા લોકોના એકબીજા સાથે ઝઘડાઓ થાય છે, તમારા ઘરના બધા લોકો તેઓ જેટલા કામ કરે છે તે કામમાં મોટી સમસ્યાઓ આવે છે, તમારા ઘરની પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ થંભી ગઈ છે, તો તમારે ફક્ત આ એક નાનો ઉપાય કરવાનો છે અને આ ઉપાય કર્યા પછી વિશ્વાસ કરો કે તમારા ઘરમાં માત્ર સકારાત્મક ઉર્જાનો જ વાસ થશે અને સાથે સાથે તમારા ઘરમાં બરકત પણ આવશે, તમારા ઘરની પ્રગતિ પણ થશે ને તમારા ઘરનો દરેક સભ્ય ખૂબ જ સફળ થશે. જુઓ મિત્રો, આ વાતનું વિશેષ ધ્યાન રાખો. જો તમે ગુરુવાર સિવાય કોઈ પણ દિવસે તમારા ઘરમાં પોતા કરો છો તો પોતા કરવાના પાણીમાં એક ચપટી મીઠું નાખો અને તમે જાણતા અજાણતા ગુરુવારના દિવસે પોતા મારશો તો આનાથી તમારા ઘરમાં નકારાત્મક શક્તિઓનો વાસ થશે. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે અઠવાડિયામાં એકવાર ઘરમાં પોતા કરવાવાળા પાણીમાં એક ચમચી અથવા મુઠ્ઠીભર મીઠું નાખો. જો તમે આ અઠવાડિયામાં એકવાર કરો છો તો તે ઘરમાં ઘરની નકારાત્મક ઉર્જાનો નાશ થશે. તો તે તમારા ઘરની નકારાત્મક ઉર્જાનો નાશ થશે અને તમારા ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થશે. જે ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ હોય છે તે ઘરમાં દેવી શક્તિઓનો આશીર્વાદ રહે છે અને તે ઘરની પ્રગતિ થાય છે અને તે ઘરના દરેક સભ્ય પોતાના જીવનકાળમાં જે પણ કામ શરૂ કરે છે તેને સફળતા મળે છે. આ ઉપાય કરવા માત્રથી તમારા ઘરના વાસ્તુ દોષ પણ સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામશે. મિત્રો, ધન અને બરકત માટે મીઠાને કાચના વાસણમાં રાખો અને તેમાં 4 થી 5 લવિંગ નાખી દો. આનાથી ધનનો પ્રવાહ શરૂ થશે અને ઘરમાં બરકત પણ બની રહેશે અને આ ઉપાયથી ક્યારેય પણ ધનની કમી નહીં આવે. અને હવે માની લો કે તમારા જીવનમાં પૈસા આવવાનું બંધ થઈ ગયું છે. તમે ખૂબ જ મહેનત કરો છો, ખૂબ જ પરિશ્રમ કરો છો, પરંતુ તમને પરિણામ મળતું નથી અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે તમારા જીવનમાં બિનજરૂરી ખર્ચ વધી રહ્યા છે. તો અમે તમને એક નાનકડો ઉપાય બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને જો તમે આ ઉપાય યોગ્ય મુહૂર્ત પર કરશો તો વિશ્વાસ રાખો કે તમારા જીવનમાં માત્ર પૈસા આવવાનું શરૂ નહીં થાય, પરંતુ સાથે જ તમારા જીવનમાં પૈસા આવવાના રસ્તાઓ પણ ખુલી જશે અને તમારી પાસે પૈસા આવે છે તેમાં પણ વૃદ્ધિ જોવા મળશે. તમારે આ ઉપાય બુધવારના દિવસે કરવાનો છે. તમે કોઈ પણ બુધવારે આ ઉપાય કરી શકો છો, પરંતુ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે એક કાચનો ગ્લાસ લેવાનો છે, બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો ગ્લાસ લેવાનો નથી. ત્યારબાદ તેને ગંગાજળથી સંપૂર્ણપણે ભરો. તમને ગંગાજળ બજારમાં સરળતાથી મળી જશે. હવે આ એક ગ્લાસ પાણીમાં તમારે 1 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે. હવે આ ગ્લાસ ઉપર એક લાલ કપડું રાખી દેવાનું છે અને મૌલી ધાગાથી આ કપડાને બાંધી દેવાનું છે. હવે આ પાણી ભરેલા ગ્લાસને તમારે એ રૂમમાં મૂકવાનો છે જ્યાં તમે તમારો મોટા ભાગનો સમય પસાર કરો છો. તમે તેને કોઈ પણ દિશામાં મૂકી શકો છો. હવે તમારે આ એક ગ્લાસ પાણીને દર 15 દિવસના અંતરે બદલવાનું છે અને ફરી તેમાં 1 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે અને આ ઉપાય તમારે દર 15 દિવસે કરવાનો છે. તંત્ર શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ઉપાય તેના જીવનમાં કરવાનું શરૂ કરી દે છે તો તે વ્યક્તિના જીવનમાંથી તે દરેક દોષ દૂર થઈ જાય છે.
જેના કારણે તેના જીવનમાં ધનની વૃદ્ધિ થતી અટકી ગઈ હોય અને આ ઉપાય કર્યા પછી તમે ખુદ જોશો કે કેવી રીતે તમારા જીવનમાં પૈસા આવવાના તમામ રસ્તા ખુલી જાય છે. મિત્રો, જો તમારી ઉપર મંગળ દોષ છે, શનિ દોષ છે અને તમે આ બાબતને લઈને ખૂબ જ ચિંતિત છો તો એક નાનો એવો ઉપાય તમારે દર મંગળવાર અથવા તો શનિવારના દિવસે કરવાનું શરૂ કરી દો. તમારી ઉપર જે દોષ હશે તેની અસર લગભગ નહીવત થઈ જશે. તો તમારે કરવાનું એ છે કે મંગળવાર અથવા શનિવારના દિવસે તમારે એક વાટકી દહીં લેવાનું છે અને તેમાં કાળું મીઠું ભેળવીને તેનું સેવન કરવાનું છે. જો તમે કોઈ પણ મંગળવાર કે શનિવારે આ ઉપાય કરવાનું શરૂ કરો છો તો તમારા ઉપર જે શનિ દોષ છે, મંગળ દોષ છે, 7.5 ચાલી રહી હોય કે બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ હોય તેની અસર સમાપ્ત થઈ જશે. આ એક એવો ઉપાય છે કે જેને જો તમે કોઈ પણ પંડિતને પૂછો તો તે તમને ચોક્કસ કહેશે. જો તમે આ ઉપાય કરશો તો તમારું દુર્ભાગ્ય તમારાથી દૂર થઈ જશે અને તમારા નવગ્રહની પીડા પણ શાંત થઈ જશે. તો મિત્રો, આ માહિતી તમને પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલ રાધે ગુજરાતી સ્ટોરીને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને ટચ કરીને ઓલ ઉપર સિલેક્ટ કરી લેજો, જેથી કરીને અમારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને મળતી રહે. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જય માં લક્ષ્મી જરૂરથી લખી લેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. હર હર મહાદેવ.